بيدك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسود أشهدك وأشهد ملأ عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسود أشهدك وأشهد ملأ عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسود أشهدك وأشهد ملأ عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسود أشهدك وأشهد ملأ عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت وصدقت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت وصدقت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت وصدقت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاد الخير وأعوذ بك من فجاد الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فضني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الأمة فتحه ونصره ونوره بركته هداه اللهم إني أسألك خير هذه الأمة وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذه الأمة وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق بالسماء سبحان الله عدد ما خلق بالأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق بالسماء الحمد لله عدد ما خلق بالأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق بالسماء لا إله إلا الله عدد ما خلق بالأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق بالسماء الله أكبر عدد ما خلق بالأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالسماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي ما نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم
ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم فتح تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى روح ولدينكم وآتنا وآتكم وآت المسلمين ثم إلى الإمام النووي أولي الكون بأنك حالة الأرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح أولياء البلدة وصالحيها ومن عمر هذا المسجد وعرب الله فيه سابقا لاحقا وساعد إمارة هذا المعهد أن تدعش المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين نستغفرك
صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الصبر, bab menerangkan kesabaran. Sabar itu bermakna al-habsu wal man'u, mencegah diri. Mencegah diri. Yang dimaksud mencegah diri alal jaza, daripada mengadu, daripada tidak setuju, dan tentunya membawa diri sesuai dengan syariat, sesuai dengan akal yang waras. Kalau orang dikatakan sabar, mencegah lisannya jangan sampai mengeluh, jangan sampai marah kalau mendapatkan musibah. Mencegah anggota badannya, jangan sampai kalau lisan jangan sampai meratap-ratap, menjerit-jerit. Kalau menjaga badannya jangan sampai memukul-mukul dada, merobek-robek pakaian, dan seterusnya. Ini namanya sabar. Lah kalau orang kalau mendapatkan musibah menjerit-jerit, meratap-ratap sampai seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau mendapatkan musibah begitu. Kalau perlu bayar orang, meratap-ratap. Sapa, aku ikut sapa, sapa memperhatikan aku, sapa dan sapa. Ini tidak benar. Atau menjambak-jambak rambut, kalau dapat musibah, mukul-mukul pipi, mukul-mukul dada. Ini tidak benar. Ini namanya orang tidak sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hei orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar di sini alat taat, dalam melakukan perbuatan taat. Sholat 5 waktu perlu sabar. Sabarnya apa? Ya istiqomah, kadang-kadang banyak tantangan. Di awal waktu, berjamaah, sabar istiqomah melakukan itu. Khusyuk, jangan cepet-cepetan. Sholat kok seperti balapan, apalagi kalau terawih. 20 rakaat 7 menit. Ini kalau naik mobil namanya ngebut sampai ngepot itu, saudara. Ini tidak benar. Isbiru, sabar dalam melakukan taat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Mungkin ada orang yang menawari duit haram banyak sekali, perlu sabar. 2 juta, a'udzubillah, haram. 200 juta, kok roto ake. Ndak sudah, masih tetap ndak mau tertarik. 2 miliar kero, saudara.
Sabar dalam meninggalkan yang hak, sabar dalam meninggalkan yang maksiat, sabar kalau mendapatkan musibah, sakit, atau keluarga ada yang sakit, atau ada yang meninggal, atau harta ada yang berkurang, ditipu sama orang, terbakar, kena banjir, dan lain-lainnya. Sabar, jangan mengeluh, jangan kamu sampai meratap-ratap. Wasabiru, dan lawanlah dengan kesabaran. Ini ada musyarakah ini. Berarti ada musuh sabar. Ya, musuh sabar itu ada. Apa? Orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu sabar, tangguh untuk melawan kita, ya kita harus lebih sabar untuk melawan mereka. Ya. Apa dalam Al-Quran? Ishosin. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan kamu merasa lemah, tidak mampu untuk menghadapi musuh. Jangan begitu. Mereka, kalau kamu itu merasa sakit, mereka juga merasakan sakit. Kalau kamu itu berharap, mereka juga berharap, tapi harapan mereka enggak seperti dengan harapan kamu. Perang Uhud itu banyak yang gugur dari kaum muslimin, juga banyak yang gugur daripada orang musyrikin. Sama-sama menderita. Sama-sama menderita. Jangan merasa lemah, tetap harus merasa gagah. Kalau mereka tadi itu tangguh, kamu harus lebih tangguh. Kalau mereka tadi itu siap, kamu harus lebih siap. Mereka berharap, kamu juga berharap, tapi harapan kamu adalah pahala. Harapan kamu adalah surga. Harapan mereka mengejek kamu, harapan mereka menekan kamu. Karena itu kalau kamu itu berhadapan dengan musuh, harus siap lebih tangguh, harus siap lebih sabar. Enggak apa-apa. Sama-sama menderita, kamu harus siap untuk lebih menderita. Ayo kuat-kuatan kalau bahasa sekarang. Warabitu, sudah sabar, kemudian melawan dengan kesabaran yang lebih kuat. Warabitu, dan bangkitlah semangat berjihad melawan mereka. Begitu. Nggak usah takut. Pak, orang kalau salah itu berani, kemudian kamu takut, tambah nekat. Tapi kalau orang yang salah tadi itu berani, kamu lebih berani, mereka akan licik. Paham ya? Kenapa preman-preman kok nekat? Karena kamu licik. Kadang-kadang premannya 2 orang, ada di satu desa. Sak desa wedi. Padahal orang desa tadi itu ngeplak kayak siji gegar otak. Ini dikeplak ke sak desa. Preman tadi itu gegar otak, ketepak, gegar otak. Lah kok bisa satu preman bisa ditakuti satu desa itu? Kok bisa yang banyak bisa licik dengan yang satu? Mentang-mentang jadi preman buat judi, terang-terangan satu desa takut. Kok model? Mentang-mentang jadi preman mabuk, satu desa takut. Jangan. Sama menghadapi orang-orang yang musuh Islam juga begitu. Jangan takut, mereka akan nekat nantinya. Yang penting kamu dalam hak,
hadapi warabitu alal jihad. Ketakutan mereka. Karena Allah itu punya pasukan khusus. Pasukan batin. Bagi orang yang bersalah, itu pasti Allah berikan dalam hatinya ketakutan. Ulang lagi ya. Bagi orang yang bersalah, siapapun dia, walaupun raja, walaupun presiden, walaupun jenderal, kalau dia bersalah, pasti Allah berikan kepada mereka ketakutan. Orang yang nyolong misalnya, orangnya keker, ketemu anak kecil, singitan, bersembunyi dia. Kenapa? Itulah pasukan Allah. Siapapun yang bersalah, pasti dia akan takut. Pasti dia akan takut. Ketemu dengan perempuan, takut dia, lari. Karena itu enggak usah ketakutan ketika kamu dalam hak. Ketika kamu dalam hak. Masya Allah. Isbiru warabitu wasabiru warabitu. Begitu. Naam. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam melakukan kewajiban, sabar dalam jihad, sabar menerima bala, sabar menghadapi musuh-musuh Islam dari orang kafir maupun orang musyrikin. Begitu kunci daripada kemenangan adalah sabar. Ya. As-sabru miftahul faraj. Sabar itu kunci daripada kebebasan. Kunci daripada bisa bebas dari penjajah, ya sabar. Bisa bebas dari musuh, ya sabar. Bisa bebas daripada malapetaka, ya sabar. Masya Allah. Tidak semua orang Pak bisa sabar itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, benar-benar aku Allah akan menguji kalian semuanya. Tidak terkecuali hatta para nabi, hatta para sahabat, apalagi kita semuanya. Semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin tinggi ujiannya. Saya mau tanya, sama-sama santri, sama-sama murid, ada SD, ada SMP, ujian yang lebih sulit SMP atau SD? SMP. Ada SMP, ada SMA, mana yang lebih sulit ujiannya? SMA. Mahasiswa sama SMA, mana yang lebih sulit? Mahasiswa. Setiap lebih tinggi derajat seseorang berarti lebih sulit ujian. Begitu juga derajat di sisi Allah. Semakin tinggi ujian seseorang, semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi ujiannya. Enggak bisa ujiannya. Jangan pakai ujian. Saya kepingin tak pakai ujian. Loh, jangan hidup di dunia ente. Hidup di dunia untuk diuji iman kamu. Diuji cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya. Diuji dan diuji dan diuji. Karena itu Allah menyatakan, walanabluwannakum. Adalah mautiat lil gasam. Sumpah. Bakal aku pasti ujian kalian, aku uji kalian semuanya. Ujian apa di dunia? Diperinci oleh Allah. Bisa salah satu, bisa sebagian, bisa semuanya. Bisyai'in minal khawf.
dengan diuji dengan segala sesuatu yang dikhawatirkan, ditakutkan. Ada gempa, ada tsunami, ada gunung meletus, ada krisis, ada perang, ada ancaman. Sesuatu yang ia takutkan. Bisyai' minal khawfi wal ju' atau rasa lapar. Baik karena krisis pangan, terjadi kelaparan, atau karena memang nggak bisa makan, kena penyakit lambung sehingga nggak bisa makan. Walaupun kaya raya, makannya tidak boleh kecuali tempe tahu digodok. Maka walaupun dia kaya raya, tapi makannya tidak boleh nasi banyak-banyak, dikit sama terong. Walaupun kaya raya, nggak boleh merasakan daging, ya, sehingga yang dimakan pecel, kangkung, ya, sampai wetengi koyok barongan. Wal ju'i, wa naqsim minal amwal, atau kekurangan harta, dikurangi hartanya, ya, kurangi hartanya, mungkin ditipu, mungkin dicuri, mungkin dirampok, mungkin terbakar, dikurangi hartanya. Yang asalnya mungkin naik mobil, naik sepeda, atau naik mancal, atau kalau perlu jalan. Yang asalnya bagus bajunya, ternyata bajunya sudah tambalan jahitan, bisa terjadi itu. Wa naqsim minal amwal. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Yang asalnya dia mau panen, malam hari banjir, besoknya nggak jadi panen. Malam hari diserang tikus yang panen duluan. Wa naqsim minal amwal wal anfus, atau dikurangi daripada jiwanya. Istri mati mendadak, atau anak tabrakan, atau ada yang meninggal dunia, dikurangi jiwanya. Terjadi salah satu atau terjadi semuanya. Wa basyiris sabirin. Untuk apa Allah jadikan itu musibah di atas dunia ini? Untuk Allah berikan kabar gembira, kemenangan, kebahagiaan bagi orang-orang yang sabar. Dites ini untuk supaya diketahui muncul orang yang sabar. Orang sabar itu gimana sih kalau mendapatkan ujian? Emangnya benar kalau murid itu diuji malas? Tidak mau saya, capek diuji terus. Ini namanya murid nggak sabar. Nggak mau anak belajar, anak maunya main aja. Ini namanya murid nggak sabar. Orang yang nggak sabar bakal gagal. Paham ya? Ujian terjadi dari tadi itu. Terjadi sesuatu yang ia khawatirkan, takutkan. Kelaparan, kurang daripada harta, kurang daripada jiwa. Untuk Allah berikan kabar gembira, kemenangan, pahala besar, surga bagi orang sabar. Cirinya, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jika ada musibah yang menimpa, mereka menyatakan dengan tulus, ikhlas dan penuh keyakinan, inna lillah, kita ini semuanya milik Allah. Kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita semuanya kembali kepada Allah.
Pak, saya kalau titip emas sama sampean 1 kilo. Emasnya sampean atau emasnya saya? Saya titip emas 1 kilo kepada sampean. Itu jadi emasnya Anda atau emasnya saya? Tetap emas saya. Saya titipi. Nah, saya titipi. Satu saat saya minta, mana emas saya? Berat kamu itu mengembalikan emas itu. Jangan. Ini emas biar di tangan saya. Loh, itu milik saya. Bukan milik kamu. Ya kamu seharusnya tahu ini bukan milik saya dititipi, ya serahkan. Oh iya, ini emasnya sampean. Saya kan cuma dititipi, lego, ya sudah saya serahkan karena ini adalah milik Anda yang sebenarnya. Kan begitu? Hah? Kan begitu. Sampean punya harta, tekmu dah itu. Kamu cuma dititipi sama Allah. Ketika Allah minta, paham ya? Ya sudah, diminta pemiliknya kok. Ya serahkan. Iya, kita ini semuanya milik Allah. Ya kembali kepada pemiliknya. Keluarganya kamu, milik kamu. Milik Allah. Ya sudah, kalau diminta sama pemiliknya, serahkan. Tanahnya kamu, milik kamu. Milik Allah. Karena itu, orang mukmin itu kalau mendapatkan musibah, dikurangi hartanya, jiwanya, segala sesuatu, ya memang milik Allah. Kita ini, diri kita ini milik Allah. Pernah beli rambut sampean? Enggak. Pernah nyewa mata sampean? Enggak. Semua kamu, tubuh kamu, organ kamu, itu milik Allah. Suatu saat Allah akan buktikan kamu nggak punya apa-apa. Kamu tidak punya apa-apa. Karena itu kalau sudah itu terjadi musibah, orang mukmin yakin, iya kita tidak punya apa-apa. Inna lillah, kita semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita semuanya kembali kepada Allah. Iso ngono. Duduk di cangkem tok. Dari hati. Kalau sudah bisa begitu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang demikian ini akan mendapatkan salawat dari Allah, rahmat khusus dari Allah. Akan mendapatkan rahmat umum dari Allah. Dan merekalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu, mendapatkan rahmat khusus, salawat dari Allah, dan mendapatkan hidayah dari Allah. Begitu. Lah kita kan enggak merasa keberatan. Belum diambil pemiliknya kok merasa keberatan, ya. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dibalas orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa ada hitungan. Kalau ada orang ngasih kepada Anda, udah kasih 1 kintal, berarti 100 kilo. Kasih 1 ton, berarti 1000 kilo. Udah kasih yang sebanyak-banyak, kasihkan itu semuanya. Berarti lebih daripada yang dibayangkan. Pahalanya orang sabar juga begitu. Nggak pakai ukuran. Dikasih banyak, berlimpah. Yang ngatakan bukan hisab siapa? Kalau ukurannya manusia, kasih sepuas-puasnya. Itu masih terukur. Ya, mungkin 1 truk, 2 truk, 3 truk, 10 truk, kan gitu ya. Tapi kalau sudah Allah menyatakan, kasih pahala tanpa dihitung, ya bisa dibayangkan. Ya, kalau jumlah ikan yang di laut aja nggak bisa dihitung.
butiran pasir yang ada di padang pasir nggak bisa dihitung. Rambut daripada sapi, kambing, binatang semuanya, kucing dan lain-lainnya tidak bisa dihitung. Hah? Jumlah manusia mungkin bisa dihitung, tapi jumlah rambutnya manusia nggak bisa dihitung. Kasih pahala tanpa hitungan, artinya sangat banyak. Hah? Berkat apa? Berkat sabar, Masya Allah. Hah? Semua perbuatan taat itu kata Sayyidina Ali, kullu muti'in yukallahu kailan wa yuzan lahu waznan illa sabirun. Semua perbuatan taat itu ada hitungannya. Ada lipatan pahalanya. Sholat sendiri sama sholat berjamaah lebih afdal 27 derajat. Baca Quran per huruf adalah 10 pahala dan seterusnya. Semua itu ada hitungannya kecuali sabar. Sabar tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi. Karena itu kalau Anda sholat menjadi sholatnya orang yang sabar, itu pahalanya lebih gede. Baca Quran sabar pahalanya lebih gede dan seterusnya. Ini kita kasih gambaran. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari bala. Ada orang sakit. Ada orang sakit. Dia tetap istiqomah. Ini adalah istiqomah didasari dengan sabar, gede tambah pahalanya. Ada orang buta, ada orang pincang, dia tetap berjamaah di masjid. Dia dapat pahala masjid, tapi pahalanya karena sabarnya dia istiqomah lebih gede pahalanya. Paham nih ya? Ada orang melarat, dia tetap sabar bekerja tanpa dia minta-minta, tapi berjamaah nggak pernah ditinggalkan, puasa sunnah nggak ditinggalkan. Ini pahala ibadahnya tidak bisa dihitung karena didasari dengan kesabaran. Iso kira-kira. Karena itu jangan sampai tinggalkan sabar, karena pahalanya sabar itu tidak ada hitungannya. Masya Allah. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmil umur. Wala man sabara, bagi orang yang sabar. Udah sabar dia tadi itu karena didolimi sama orang, wa ghafara, diampuni orang yang zalim sama dalika, sama orang itu. Inna dalika min azmil umur. Itu adalah urusan yang hebat. Masya Allah. Min ajallil ahwal. Dicaci sama orang, dia nggak mencaci, dimaafkan orang mencaci. Diambil hartanya sama orang, dia bisa menuntut masuk ke penjara. Biar dia lagi perlu waktu itu, tidak apa-apa, halal. Wah, ini min azmil umur ini. Ini yang hebat, ya. Seperti para nabi itu dilempari batu. Nabi Nuh itu setiap harinya kalau berdakwah ditandangi, diajar. Nabi loh ini, berdarah-darah sampai kadang-kadang pingsan. Bangun sadar dari pingsannya, diusapi itu darahnya sambil menyatakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka. Ampuni mereka orang yang belum berilmu, masih bodoh. Begitu. Ditunggu sama Nabi Nuh. Mungkin anaknya tidak seperti bapaknya, lebih kafir, lebih musuh, lebih menghina.
Ditunggu sama Nabi Nuh. Umurnya panjang. Mungkin cucunya bisa berubah. Lebih kafir daripada bapaknya lah. Lebih kafir daripada kakeknya. Terus sampai generasi. Akhirnya Nabi Nuh mengetahui bahwa ternyata hanya pengikutnya yang cuma 80 orang yang muda, tua, bapak, anak, dan tidak lebih daripada itu. Maka Nabi Nuh menyatakan, Rabbi la tadar al-kafiran, la tadar ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, udah bereskan bumi ini daripada mereka. Bereskan. Karena mereka tidak melahirkan anak kecuali yang lebih kafir daripada bapaknya. Maka dimatikan semuanya yang di bumi ini manusia ini. Kecuali pengikutnya Nabi Nuh. Oh, para anbiya itu Pak. Kasihan mereka itu. Kita ini kadang-kadang masih dihina aja sudah ngambul. Saya ini ustadz tidak dibayar. Masih diomongi lagi. Tidak mau ngajar saya. Lah gagal kamu. Sabar. Nabi Nuh itu dakwahnya bukan 9 bulan. Bukan 9 tahun. Bukan 90 tahun. 950 tahun. 950 tahun dakwah terus dapatnya 80 orang men. Dihina, dicaci, diolok-olok, digendeng-gendeng, diwarak waras. Tidak sedikit pun goyah, tetap istiqomah lah. Kita juga begitu. Ya? Karena itu dasari segala sesuatu dengan sabar. Jadi ustadz ngambulan. Totolo perembungan kon. Nah, ya harus sabar. Pegel saya. Gak usah begitu. Kalau kamu itu diuji berarti alhamdulillah kesempatan saya ya mendapatkan derajat min azmil itu hebat itu namanya. Ya enggak? Nah, enggak usah dendam hatta kepada orang yang zalim kepada kamu. Ya, enggak usah dendam, ya. Orang yang zalim kepada kamu doakan dapat hidayah. Jangan-jangan nanti akhirnya menjadi pendukung nantinya. Sayyidina Umar itu dulu benci sama Nabi. Sayyidina Umar benci sama Nabi. Tapi Nabi doakan bagus. Ya. Allahumma qawwil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham Abu Jahal. Umar bin Khattab adalah Sayyidina sama-sama enggak senang sama Nabi. Tapi hidayat masuk kepada Sayyidina Umar. Jadi pendukung Nabi utama. Bela Nabi utama. Malah jadi mertuanya Nabi. Belum tentu orang yang benci itu benci seterusnya. Belum tentu orang yang cinta itu cinta seterus. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Silahkan kamu cintai orang yang kamu cintai. Mungkin satu saat akan menjadi orang yang kamu benci. Wa abghid baghidaka yawmamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Bencilah orang yang kamu benci. Mungkin satu saat dia akan jadi orang yang paling kamu cintai. Ya enggak? Masya Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Beliau punya anak perempuan. Lagi musafir Abdullah bin Abbas ini. Meninggal. Ada kabar anaknya meninggal.
Ya Allah, katanya, pasti ada hikmah Allah membuat anakku nggak panjang umur. Mungkin masa depannya tidak menjadi anak yang solihah. Dimatikan di waktu masih kecil berarti selamat dan sampai tidak menjadi tidak sehingga tidak menjadi orang yang jelek. Akhirnya dimintakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia sholat. Tuh, kaget. Kenapa Anda sholat? Dapat musibah kok sholat? Bilang, aku melakukan ini sesuai dengan perintah Allah. Apa perintah Allah? Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau minta bantuan Allah itu harus sabar dan banyak Saya mau tanya, yang punya utang, kepingin dapat bantuan Allah untuk bisa bayar utang enggak? Enggak ada kepingin. Pingin. Kalau misalnya punya hajat, kepingin sampai hajatnya enggak? Pingin dapat bantuan Allah sehingga semuanya terjadi. Dua hal. Sabar, banyak sholat, qiyamul lail kamu laksanakan. Qobliyah, ba'diyah, duha, witir, semuanya kamu laksanakan. Sholat berjamaah kamu laksanakan. Insya Allah cepat. Enggak sholat yang dukun-dukun aja nih. Hah? Banyak sholat, sabar, paham ya? Insya Allah cepat. Insya Allah cepat. Begitu, wasta'inu bisabri gitu, Masya Allah. Nabi Ayyub alaihi salam itu nabi yang hebat. Dikasih nikmat oleh Allah, sukses semuanya. Kerja perkebunan sukses. Kerja persawahan sukses. Kerja perdagangan sukses. Kerja peternakan sukses. Keluarga semuanya cinta sama dia karena banyak membantu. Rakyat semuanya hormat sama dia karena akhlaknya bagus. Sampai semua budak-budaknya cinta sama dia karena dia banyak menolong. Wah, dihormati di mana-mana Nabi Ayyub. Kemudian badannya, jasadnya ganteng tampan. Komplit atau tidak komplit? Istrinya cantik, khidmat sama dia. Anak-anaknya lucu-lucu, sukses semuanya. Satu saat Nabi Ayyub ini dipuji-puji malaikat. Ayyub tidak sampai terganggu dengan dunianya, ibadahnya juga hebat. Kesibukan tidak sampai mengurangi, kekayaan tidak sampai mengurangi istiqomahnya. Kesuksesannya, kedudukannya enggak sampai mengurangi. Akhirnya diuji oleh Allah. Setan protes, ya mau enggak baji istiqomah gimana? Long harta ada, anak lucu, kemudian semuanya, ya mau enggak mau. Minta izin, ayo kalau saya uji itu. Ayyub. Paling berubah itu. Uji kata Allah. Dalam satu hari, semua tanamannya rusak. Dirusak sama setan nih. Semua peternakan setelah itu dalam satu hari, semua peternakannya mati. Dalam satu hari, bangkrut semuanya. Terbakar semuanya hartanya. Dalam satu hari mati semuanya anaknya. Dirobohkan bangunannya, mati semuanya. Nabi Ayyub tetap tidak berubah istiqomahnya.
Akhirnya Nabi Ayub sendiri dikasih musibah, sakit. Nabi Ayub enggak doa minta sehat, enggak. Minta sabar. Minta sabar. Yang diminta Nabi Ayub, kalau memang aku harus diuji sakit ya Allah, semua sakit enggak ada masalah. Cuma jangan pikiran dan hatiku untuk selalu berpikir kepadamu dan lisanku untuk selalu berzikir kepadamu. Sampai istrinya, akhirnya seluruh keluarga ini tidak ada yang dekat sama Nabi Nuh. Seluruh warga nggak ada yang mendekat kepada Nabi Nuh. Itu wijen. Tapi istrinya masih tetap. Nah, istri yang hebat itu Nabi Nuh itu. Akhirnya istrinya negor, lau da'autallah ta'ala an yashfiyak. Itu kan Nabi. Minta sama Allah untuk kamu itu sehat. Untuk sama sehat. Kata Nabi Ayub kepada istrinya, waihaki kunna fin na'ma'i sab'ina aman afala nasbir ala dharra mithlaha. 70 tahun saya ini dikasih nikmat sama Allah, sukses. Masa diuji masih baru sebentar ini? Saya keberatan. Enggak, saya tidak minta sehat dulu. Saya akan sabar dengan ujian ini. Kalau perlu 70 tahun sama dengan aku diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu berapa tahun? 70 tahun. Ternyata cuma 7 tahun. Nabi Ayub akhirnya dihilangkan semua penyakitnya, diperintahkan urkud birijlika. Hadza mughtasarun baridun wa syarab. Ayub, injakkan kaki kamu dengan keras ke bumi, keluar di situ sumber mandi, hilang semua penyakit, harta-hartanya kembali kepada berkah semuanya. Karena itu ya sabar loro untung ngamuan ngene. Kailangan ngape wis nyaci sabu. Mesu-mesu ndak karuan, yang sabar. Wallahu a'lam bissawab. Wa nabluwannakum wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Bakal aku uji loh kamu semuanya di atas dunia ini. Bakal aku uji. Ada yang ujiannya lewat jihad, yang akhirnya mungkin bisa luka, bahkan akan mati. Ada ujiannya lewat harta atau yang lainnya. Untuk apa? Hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin, sehingga betul-betul akan aku ketahui, maksudnya menjadi jelas siapa yang siap jihad di antara kalian, siapa yang sabar di antara kalian semuanya. Wa nabluwa akhbarakum, dan akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagaimana hasil daripada kesabaran kamu tadi itu. Nantinya akan nampak siapa yang menolak, siapa yang keberatan, siapa yang tidak tahu patuh, siapa yang tidak taat. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesabaran kepada kita. Syukur kalau diberi nikmat, sabar kalau diberi ujian, tapi jangan minta ujian, ya Allah ujilah saya biar sabar. Ojo. Di Ihya itu diceritakan ada satu orang nantang, Pak. Ya Allah, aku ini sudah cinta kepadamu. Ujilah aku ya Allah untuk membuktikan cintaku kepadamu. Ini orang nantang ini. Dikasih ujian sakit tidak bisa kencing, Pak. 1 hari tidak bisa kencing, ngulet wis. Tidak bisa duduk, sudah nggak karuan. 2 hari tidak bisa kencing, mulai cokot-cokot.
matanya yang asalnya sayu, bibirnya yang selalu senyum, mulai meringis. Sampai 3 hari, 4 hari tidak bisa kencing, jerit. Baru dia sadar, tidak boleh orang nantang itu sama Allah, tidak boleh. Cuma kalau dapat ujian, minta ya Allah beri aku kesabaran. Jangan ujilah aku ya Allah. Ojo. Paham ya? Jangan ya. Mudah-mudahan insya Allah selamat. Mudah-mudahan jadikan orang yang syukur dan sabar. Mudah-mudahan insya Allah selalu dalam nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, khususnya Habib Umar bin Ahmad As-Segaf. Untuk yang ujian, mudah-mudahan insya Allah Allah berikan ilmu yang manfaat. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Yang hamil melahirkan dengan selamat, anak yang akan melahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan orang-orang yang saleh insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك فلك الحمد على ما قضيت استغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا
واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.